જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 12 અને જેનું નામ છે રાની. આ રાની શીર્ષક છે એ એક આ પાઠની અંદર ઘોડીનું નામ હોય છે. અને જે અહીંયા જે લેખિકા છે મહાદેવી વર્મા, એમને ખૂબ જ ગમતું હોય છે. મહાદેવી વર્મા જન્મ સન 1907 અને નિધન सन 1986। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वेषण करने वाली छायावादी युग की अप्रतित रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निकाला। इसमें प्रसाद के साथ सहदेव इतिहास बोध रहता, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्र के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई है। फर्रुखाबाद में એટલે કે उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखाचित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, उनके 2 साथी निक्की और रोजी, निक्की यानी कि नेवला और रोजी कुतिया के साथी आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। હવે જો આ પાઠની અંદર મુખ્ય વાત એવી છે કે મહાદેવી વર્મા જે કવયિત્રી છે એટલે કે લેખિકા છે, તેમને પશુ પંખીઓ પ્રત્યે અત્યંત ઊંડો વિપુલ પ્રમાણની અંદર લગાવ હોય છે। ઉन्होंने उनसे संबंधित એટલે કે આ પ્રાણીઓની સાથે જે જોડાયેલા છે એને સંબંધિત બડે दिलचस्प और मार्मिक એટલે કે हृदयशील मार्मिक स्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत स्मरण एक घोड़ी का है। उनका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की यानी कि नेवला और रोजी कुतिया को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। यह पाठ का मुख्य बोध है। હવે આપણે પાઠનો વિગતે પરિચય મેળવીએ। रियासत यानी कि राज्य होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिपत्य था। आधिपत्य એટલે કે અધિકતા। હવે જો આ इंदौर છે એક રાજ્ય છે, એટલે કે લેખિકા છે એ પહેલા મહાદેવી છે એ બાળપણની અંદર इंदौરની અંદર રહેતા હતા। એટલે કે इंदौરની અંદર જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં શાનદાર घोड़े और सवारों का आधिपत्य था, એટલે કે अधिकता એટલે કે अतिशय महत्व હતું। इसके अतिरिक्त हम
अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं का सफ़ेद गद्दो जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमने देखते थे। અહીંયા જો મહાદેવીને પોતાના મનની અંદર એવું હતું કે ત્યાં તો એટલે કે આ ઇન્દોર છે ત્યાં અંગ્રેજો બાળકોને ગધેડા પર સવારી કરી જોઈને તેમને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થતું, એટલે કે અહીંયા જે ઇન્દોરની અંદર જે ગધેડાની અંગ્રેજોના બાળકો હતા એ ગધેડાની ઉપર સવારી કરવા માટે નીકળતા હતા ત્યારે મહાદેવી છે તેમને ખૂબ જ નવાઈ લાગતી કે એની અંદર પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થતો। રામા કી કહાનીઓ મેં તો રાજા અને જે આ રામા એટલે કે એનો ઘણો જે નોકરો એ મહાદેવીને જે વાર્તા કહેતો હતો એની અંદર એ વાર્તાની અંદર તો રાજા અપરાધીઓ કો રાજા હોય એ અપરાધીઓ એટલે કે જે લોકોએ ગુનાહ કરેલા હોય છે, ખરાબ કામ કરેલું હોય છે એ લોકોને गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। देश निकाल देना એટલે કે देश से निकाल देना। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमने देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। એટલે કે અહીંયા છે ને ઘોડાની ઉપર અંગ્રેજોના બાળકો સવારી કરીને નીકળતા હતા ત્યારે મહાદેવીને પોતાના મનની અંદર પ્રશ્ન થતો અને એમને વિશ્વાસ નહોતો બેસતો કે આ લોકોએ દંડ કરેલો છે, કોઈ ગુનો કરેલો છે એટલા માટે ઘોડાની ઉપર સવાર કરીને નીકળે છે। રામા કે પાસ અમારી જિજ્ઞાસા કા સમાધાન થા અને રામાએ જ્યાં મહાદેવીના મનની અંદર જે પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્નોનું એને સમાધાન એટલે કે શંકાનું સમાધાન કર્યું। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। रामाए કહ્યું કે એમને વિલાયતની અંદર એટલે કે વિદેશની અંદર ગધેડાની ઉપર પેલા એને દંડ આપવામાં આવ્યો અને પછી ગધેડાની ઉપર બેસાડીને જે દેશ હતો એ દેશની અંદરથી એને નીકાળવામાં આવેલો હતો એટલે કે કાઢી નાખવામાં આવેલો હતો। ક્યોંકि वहाँ यह वाहन नहीं है, પરંતુ ત્યાં વાહનની સુવિધા નહોતી। અહીંયા જો મહાદેવીને એવું લાગ્યું કે તેમને સાંભળ્યું હતું કે ગધેડા પર તો અપરાધીઓને બેસાડવામાં આવે છે, મહાદેવીએ આવું સાંભળેલું હતું, પરંતુ આ જે મહાદેવીના મનની અંદર પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્નોનો સમાધાન કરે છે એનો નોકર હોય છે તે રામા। તેણે કહ્યું, રામા કહે છે અહીંયા જો છેલ્લે લીટીની અંદર કે ઇને વિલાયત મેં ગધે પર બેઠને કા દંડ દેકર ભારત ભેજા ગયા। તેણે કહ્યું કે તેમને વિલાયતમાં ગધેડા પર બેસાડવાની સજા કરીને ભારત મોકલવામાં આવ્યા છે। એક દિન હમ તીનો ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र એટલે કે मेमोरंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। એક દિવસ છે આ મહાદેવી અને ઘરના બીજા બાળકો હોય છે એ પોતાના પિતાને વાત કરે છે કે અમારી પાસે ઘોડો નથી, છોટા ઘોડા એટલે કે નાનો એવો ઘોડો નથી, એ અમારા માટે અન્યાયની વાત છે। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। અને પછી એમણે એવું કીધું કે બીજા બાળકોને એમણે એવું કહ્યું કે ઘોડા પર બેસવાનો અધિકાર અમને પણ છે, એમ કે બીજા બાળકોને છે તો અમને પણ ઘોડા ઉપર બેસવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? बाबूजी એટલે કે महादेवी का पिता है वो पूछते, तुम कहो। साथ ढेल मडाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। एम के सफ़ेद टट्टू એ ગધેડો હોય છે અને જેના ઉપર બેસાડીને સજા આપવામાં આવે છે। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा यहाँ नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेट એટલે કે ચોકલેટી જે રંગનો હોય છે તે टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया એટલે કે જ્યાં ઘોડાને બાંધવાની જગ્યા હોય છે પશ્ચિમ દિશાની અંદર ત્યાં એક બાંધેલો હતો ઘોડો ચોકલેટી રંગનો।
बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। अंततः बाहर में टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए चुट्टन नाम का साइस रखा गया। એટલે કે સાઈસ એટલે કે ઘોડે કી દેખભાલ કરને વાલા એક આદમીને, એક માણસને પણ રાખવામાં આવ્યો। એટલે કે અહીંયા છે લેખકના પિતા મહાદેવી છે એના પિતા પૂછ્યું લેખકને કે શું સફેદ ટટ્ટુ પર બેસશો? મહાદેવે કહ્યું, સફેદ ટટ્ટુ તો ગધેડો હોય છે, તેના પર તો સજા પામનાર લોકો જ બેસે છે। અને પછી મહાદેવીએ પોતાની ઈચ્છા પોતાના પિતા સામે રજૂ કરી હતી કે અમને ઘોડી એક લાવી દો। અને બાળકોની માગણી અનુસાર રાની નામની ઘોડી લાવવામાં આવે છે અને તેની દેખરેખ રાખવા માટે એક ચુટ્ટન નામનો સાઈસ એટલે કે ઘોડાની દેખરેખ કરનાર રાખ્યો અને ઘોડીને રાખવા માટેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित એટલે કે भयभीत। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता। એટલે કે અહીંયા મહાદેવી કહે છે કે અમારા માટે મકાનની અંદર રહેવા માટે કોઈ પરિવર્તન ન થયું અને અમારા માટે કોઈ પણ નોકર પણ રાખવામાં ન આવ્યો। અને જે આ રામા હતો એને તો નોકર કહી શકાય એવું નહોતું। શા માટે? ક્યોંકि એ કારણ બતાવે છે શા માટે નોકર ન કહી શકાય। આ રામા છે ઘરનો સભ્ય હોય એવી રીતે વર્તન કરતો હતો। क्योंकि वो तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। મહાદેવે શું કહ્યું કે આ રામો છે એ તો અમને મારતો તો હતો, એટલે કે અમારો કાન પણ ખીંચતો અને અમને અમારી ઉપર ગુસ્સો પણ કરતો, એટલા માટે એને નોકર કહી શકાય તેમ નહોતું। और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट में मुक्त हो सकते। बाबूजी ने यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। અને પછી આ જે ઘોડી લાવવામાં આવેલી હતી મહાદેવી અને તેના બીજા જે નાના ભાઈ બહેન હતા, બાળકો હતા, એના માટે આ ઘોડી લાવવામાં આવેલી હતી। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। એટલે કે 4-5 દિવસ સુધી આ ઘોડીથી આ મહાદેવી અને બીજા બાળકોથી નારાજ રહ્યા અને અપ્રસન્ન પણ રહ્યા। परंतु अंत में પછી કેટલાક દિવસ પછી उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। एम के आ घोड़ी छे એ ઘોડીનું નામ તો રાણી હતું, પરંતુ એનું એક પણ મૂળ નામ હતું કે એને તાજ રાની કહીને પણ બોલાવવામાં આવે છે। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा એટલે કે कहानी सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष એટલે કે ગુસ્સો કરુણા से पिघल गया। એટલે કે પહેલાં આ તાજરાની જે ઘોડી હતી એના પ્રત્યે આ મહાદેવી અને બીજા બાળકોને રોષ ગુસ્સો હતો, એ હવે બદલીને એના પ્રત્યે એના હૃદયની અંદર કરુણતા જાગી ઘોડી પ્રત્યે। हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी। હવે આ તાજરાની એટલે કે અહીંયા ઘોડીનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે કે રાની બહુ સુંદર ઘોડી હતી कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। અને તેનો જે રંગ હતો એ ચમકતો અને તેના પર દ્રષ્ટિ પડતા જ સરકી જતી હતી। અને તેના ચોકલેટી રંગની ઝૂલતી કેશવાળી जो खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अय्यल का गुच्छा
बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी शत विषक्त नहीं होता था। અહીંયા જો ઘોડીનું વર્ણન છે કે રાણી બહુ સુંદર ઘોડી હતી. તેના ચમકતા રંગ પર દ્રષ્ટિ પડતા સરકી જતી હતી. તેના ચોકલેટી રંગની ઝૂલતી કેશવાળી પારદર્શક આંખો, એના ઉજળા દાંત, લાલ જીભ, ગુલાબી હોઠ, મોરપીંછ જેવી પૂંછ અને સુગંઠિત શરીર બધું જ આકર્ષક હતું. ઊંચાઈ કે અનુપાત છે પીઠ કી ચોડાઈ અધિક હે. સુડોલ એટલે કે એનું મજબૂત જે શરીર હતું એ, સુગઠિત એનું શરીર, મજબૂત પેર ઓર સઘન પૂંછ એટલે કે મોરપીંછ જેવી એની પૂંછ. जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी. उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल એટલે કે લાંબા સમય પછી के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते थे. અહીંયા જો એક શબ્દ છે અયાલ એટલે કે ઘોડે કે ગરદન પર કે બાલ. पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके. शत विषक्त એટલે કે ઘાયલ. मोरछल એટલે કે मोर की पूंछ से बना झाड़ू. हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते. હવે મહાદેવી અને બીજા બાળકો છે એ વિચારતા હતા કે આ કેમ નાની નથી. જો આ જે રોજી અને નિકી એટલે કે જે નોળિયો અને કૂતરાની જેમ નાની હોત તો અમે પણ એને અમારા કમરાની અંદર રાખે. रानी को अपने कमरे में ले जाना असंभव नहीं था, अंतः अस्तबल बना हुआ बरामदा की हमारी अराजकता का कार्यालय बना. बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अंतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कहीं आते ताक थे. उन्हीं में हमारा स्वेच्छिया विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा. रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई यादी खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्र कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनाते लगती. એટલે કે થોડાક દિવસ પછી બાળકો રાની સાથે હળીમળી ગયા અને તેઓ તેના શરીર પર રમતા અને બાજતા, ઝૂલતા અને એની કેશવાળીમાં ફૂલ ખોસતા. રાની એમની મિત્ર બની ગઈ. તે પગ પછાડીને અને હણહણીને બાળકોને પોતાની પાસે બોલાવવા લાગતી. फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ. એટલે કે ઘોડે સવારીનો જે કાર્યક્રમ હતો એ શરૂ થાય છે. मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई. એટલે એમ કે એના માટે અને એની બહેન હતી એના માટે નાની એવી જે સુંદર જીન હોય છે એ खरीदવામાં આવી હતી. भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई कि जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था. એમ કે અહીંયા જો ઘોડા ઉપર સવારી કરવા માટે જીન બનાવવામાં આવેલી કે જીન વગેરે ખરીદીને ઘોડી પર સવારી કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.
પરંતુ બાળકો તો મનનું ધાર્યું કરવા ઈચ્છતા હતા, તે સિવાય તેમને ચેન પડતું નહીં.